After study of linear applications of the operational amplifier, let's start non-linear application of the operational amplifier. What do you mean by non-linear application? In non-linear application or non-linear circuit, the shape of output signal is different than the input signal. That means if input signal applied is sine wave, then we can obtain output in different form, that is triangular, square, or sometime it should be sawtooth waveform. That circuit is called as non-linear circuit, and such applications are said to be non-linear applications of the operational amplifier. In non-linear application of the operational amplifier, we have studied the 4 applications, but out of these 4 applications, 2 applications should be examined from the exam. We have studied 2 examples or 2 applications. These are integrator and differentiator. Now let's start. First application of the operational amplifier as an integrator. From the name integrator, in case of the operational amplifier, the output voltage is integration of the input voltage. Hence, such a circuit is said to be integrator. What do you mean by integrator? In integrator circuit, output voltage is directly proportional to integration of the input voltage. Hence, such a circuit is said to be integrator. नावातच आहे इंटिग्रेटर. ज्या सर्किट मध्ये आउटपुट व्होल्टेज इनपुट व्होल्टेजचं इंटिग्रेशन प्रोड्यूस केलं जातं, अशा सर्किटला इंटिग्रेटर असं म्हटलं जातं. आता हा इंटिग्रेटरची सर्किट डायग्राम ड्रॉ करायची असेल तर सुरुवातीला सिम्बॉल ऑफ द ऑपरेशनल एम्प्लीफायर हा आहे सिम्बॉल, ड्युअल पॉवर सप्लाय, and here we can get output voltage with respect to ground. These are 2 terminals, inverting and non-inverting. आता ओपॅम्प इंटिग्रेटरची सर्किट डायग्राम ड्रॉ करायची. इंटिग्रेटर इज अन इन्व्हर्टिंग एम्प्लीफायर. हा इन्व्हर्टिंग एम्प्लीफायर आहे म्हणून इनपुट व्होल्टेज इज अप्लाइड टू इट्स इनपुट इन्व्हर्टिंग टर्मिनल थ्रू इनपुट रेजिस्टन्स आर. Here we can apply input voltage VIN plus minus with respect to ground. At that time, non-inverting terminal is also connected to the ground. Also, a sample of output voltage is fed back to input side or inverting terminal by connecting feedback capacitor C. इथं एवढा चेंज आहे. इन्व्हर्टिंग एम्प्लीफायर मध्ये फीडबॅक म्हणून फीडबॅक रेजिस्टरचा यूज केला जात होता, फक्त इथे इंटिग्रेटर सर्किट मध्ये फीडबॅक रेजिस्टन्सच्या जागी इथं फीडबॅक कॅपॅसिटर जोडला जातो आणि या फीडबॅक कॅपॅसिटरला फीडबॅक कॅपॅसिटर सी असं म्हटलं जातं. इन्व्हर्टिंग एम्प्लीफायर आणि इंटिग्रेटर मध्ये एवढाच फरक आहे. फीडबॅक इथं फीडबॅकला कॅपॅसिटर सी कनेक्ट केलेला असेल, इन्व्हर्टिंग मध्ये फीडबॅकसाठी फीडबॅक रेजिस्टन्स आर एफ कनेक्ट केलेला असेल. आता या इंटिग्रेटर मध्ये as we can apply the input voltage, that point is called as S point, virtual ground point. As we can apply input voltage to inverting terminal, at that time current start to flow through input resistance R. That current is said to be current IR. That current enter at a point S, and as input impedance of operational amplifier is infinite, that current can travel through feedback capacitor C. Current flowing through feedback capacitor is said to be current IC. व्होल्टेज अप्लाय केल्या केल्या रेजिस्टन्स आर मधून करंट फ्लो व्हायला सुरुवात होईल. या करंटला IR म्हटलं. हा करंट एस पॉइंटला येईल. हा पुढे न जाता, पुढे का जात नाही तर ॲज आयडियली इनपुट इम्पिडन्स इज इन्फिनाइट. इथं या करंटला विरोध अगणित असल्या कारणाने हा करंट इन्व्हर्टिंग टर्मिनल कडे न जाता तो फीडबॅक कॅपॅसिटर मधून आउटपुट कडे फ्लो केला जातो. म्हणून करंट फ्लोइंग थ्रू फीडबॅक कॅपॅसिटर सी इज सेड टू बी करंट IC. Now apply Kirchhoff's current law at point S.
IR, current flowing through input resistance IR minus IC is equal to 0. That means IR is equal to काय असेल IC. या यस पॉइंटला जर किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाय केला, IR minus IC is equal to 0. That means IR is equal to IC. Now calculate the value of IR and IC. Firstly, we have calculated the value of IR. IR means input voltage minus voltage at point S divided by resistance R. IR is equal to input voltage V in minus voltage at point S 0 divided by V in minus voltage at point S divided by मोडूयात R, म्हणजेच V in minus voltage at point S 0, V in minus 0 divided by R is equal to V in divided by R. This is called as IR. That equation is said to be equation first. Now that current enter at a point S and that can travel through the feedback capacitor C. Current flowing through feedback capacitor C is said to be IC. Now we have calculated the value of IC. When current start to flow through feedback capacitor C, that feedback capacitor C that can start to charge, and that charge is given by the equation Q. Q means charge on the capacitor. Q is equal to C into Vc, where C is capacitance of the capacitor and Vc is voltage across that capacitor, and the rate of flow of that charge per unit time is called as capacitive current IC. Hence, we have write the rate of flow of charge is called as capacitive current IC. IC is equal to rate of flow of charge represented by dq by dt. D means rate of flow of charge per unit time. dq by dt is called as capacitive current IC. Here dq is the value of C into Vc divided by dt, where C constant derivative of voltage across capacitor. आता या voltage across capacitor कुठलं voltage असेल? voltage at point S minus output voltage. या कॅपॅसिटरच्या अक्रॉस व्होल्टेज म्हणजेच व्होल्टेज अक्रॉस पॉइंट S 0 minus V0, म्हणून D व्होल्टेज अक्रॉस कॅपॅसिटर 0 minus V0 divided by dt. That means IC is equal to C constant D minus V0 divided by dt. This is the formula second, the value of capacitive current IC. Now we have say IR is equal to IC. Equation first is equal to equation second. That means V in divided by R is equal to C D minus V0 divided by dt. Here we can write D V0 divided by dt is equal to minus sign इकडेच ठेवलं, is equal to किंवा हे मायनस इकडे नेलं, मायनस 1 upon RC into V. Now integrate this equation. Integrating this equation on both side with respect to t. या इक्वेशन ला इंटिग्रेट करा. इंटिग्रेशन dv0 divided by dt is equal to integration minus 1 upon RC into VE. Integration dv0 divided by dt is equal to output voltage V0 is equal to minus integration 1 upon RC into VE. This is formula for output voltage of operational amplifier as an
integrator, the negative sign in the output voltage indicate that integrator is an inverting amplifier. आउटपुट व्होल्टेज मध्ये निगेटिव्ह साइन आहे ते काय इंडिकेट करतंय तर आउटपुट व्होल्टेज इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज. That means that amplifier is an inverting amplifier. Output voltage V0 is equal to minus integration 1 upon RC into Vin. That means output voltage is directly proportional to integration of input voltage Vin if the value of R is equal to 1 mega ohm and the value of C is 1 microfarad. जर इथं R ची व्हॅल्यू 1 मेगा ओहम घेतली आणि C ची व्हॅल्यू जर 1 मायक्रोफॅरेड जर घेतली आपण तर हे RC टर्म कॅन्सल होईल. म्हणजेच V0 इज इक्वल टू मायनस इंटिग्रेशन Vin. इंटिग्रेशन इन दिस केस इज सेड टू बी रियल टाइम इंटिग्रेशन. अशा वेळेचं जे इंटिग्रेशन आहे त्या इंटिग्रेशनला रियल टाइम इंटिग्रेशन असं म्हटलं जातं. आणि या फॉर्म्युल्यावरून जर समजा आउटपुट व्होल्टेज V0 इज इक्वल टू फॉर्म्युला आपण बघितला V0 इज इक्वल टू मायनस इंटिग्रेशन 1 अपॉन RC इंटू Vin. या फॉर्म्युल्यामध्ये जर इनपुट व्होल्टेजची व्हॅल्यू Vin इज इक्वल टू V साइन ओमेगा टी जर घेतली, अप्लाय केलेलं इनपुट व्होल्टेज जर सायनोसाइडल घेतलं, साइन वेव्ह घेतलं आणि याची व्हॅल्यू Vin इज इक्वल टू V साइन ओमेगा टी जर घेतली असेल तर यामध्ये व्हॅल्यू पुटअप करा. V0 इज इक्वल टू मायनस इंटिग्रेशन 1 अपॉन RC Vin च्या ठिकाणी V साइन ओमेगा टी. हे RC टर्म कॉमन आहे, कॉमन कॉन्स्टंट आहे म्हणून इंटिग्रेशन V साइन ओमेगा टी चे इंटिग्रेशन घ्या. इंटिग्रेशन V0 इज इक्वल टू आउटपुट व्होल्टेज V0 इज इक्वल टू मायनस 1 अपॉन RC V साइन ओमेगा टी चे इंटिग्रेशन घ्या इज इक्वल टू V मायनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा मायनस मायनस प्लस. म्हणजेच आउटपुट व्होल्टेज V0 इज इक्वल टू मायनस मायनस प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू V divided by RC omega. The value of omega is, if we can put cos omega t into V divided by RC, omega की value 2 pi f जर put up केली, the value of omega is 2 pi f. f is frequency of input signal. या ठिकाणी अप्लाय केलेले इनपुट सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी आहे f. ॲज फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीजेस, या फॉर्म्युल्यानुसार जर आउटपुट व्होल्टेजचं व्हॅल्यू जर कॅल्क्युलेट करायची असेल, ॲज फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीजेस आउटपुट व्होल्टेज V0 काय होईल, रेड्युसेस. इथं फ्रिक्वेन्सी बेसला आहे, फ्रिक्वेन्सी बेसला असल्या कारणानं जर फ्रिक्वेन्सी व्हॅल्यू जर आपण वाढवत गेलो, कमी फ्रिक्वेन्सीला आउटपुट व्होल्टेज जास्त मिळेल. फ्रिक्वेन्सी वाढवत गेलो की आउटपुट व्होल्टेज काय केलं जाईल, कमी केलं जातं, रिड्यूस केलं जातं. म्हणून ॲट लोअर फ्रिक्वेन्सीज we can get maximum output voltage. Hence, integrator is said to be low pass filter. म्हणून या इंटिग्रेटरला लो पास फिल्टर असं म्हटलं जातं बिकॉज लो फ्रिक्वेन्सी AC सिग्नल इझिली पास्ड टू द आउटपुट साइड बाय युजिंग दॅट सर्किट कॉल्ड ॲज इंटिग्रेटर. आणि याला जर हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नल अप्लाय केले इनपुटला हाय फ्रिक्वेन्सी AC सिग्नल जर अप्लाय केली तर आउटपुट व्होल्टेजची व्हॅल्यू काय होते, कमी केली जाते, रिड्यूस केली जाते. म्हणून इंटिग्रेटर इज सेड टू बी लो पास फिल्टर. MCQ मध्ये विचारलं जाऊ शकतं, इंटिग्रेटर इज कॉल्ड डॅश 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 पास फिल्टर. तर इंटिग्रेटरला लो पास फिल्टर म्हटलं जातं बिकॉज लो फ्रिक्वेन्सी AC सिग्नल इझिली बायपास ॲट द आउटपुट साइड बाय युजिंग इंटिग्रेटर. ॲज वी कॅन अप्लाय हाय फ्रिक्वेन्सी AC सिग्नल, then output voltage should be reduced. Hence, only low frequency signal easily bypassed toward the output side by using integrator. Hence, that circuit is called as low pass filter. And if we can apply sinusoidal AC signal at the input side, we can get
ट्रायअँग्युलर वेव्हफॉर्म ॲट द आउटपुट साईड. इनपुटला साईन वेव्ह अप्लाय केली असेल तर याच्या आउटपुटला काय मिळतंय आपल्याला, ट्रायअँग्युलर आउटपुट व्होल्टेज ऑब्टेन केलं जातं इन केस ऑफ द इंटिग्रेटर. हेन्स दॅट सर्किट इज कॉल्ड ॲज नॉन लिनियर ॲप्लिकेशन. म्हणून या सर्किटला नॉन लिनियर ॲप्लिकेशन असं म्हटलं जातं. नेहमी लक्षात ठेवा, इंटिग्रेटर इज कॉल्ड ॲज लो पास फिल्टर अँड आउटपुट व्होल्टेज V0 इज इक्वल टू मायनस इंटिग्रेशन 1/RC इंटू Vin. या फॉर्म्युल्यानं याचं आउटपुट व्होल्टेज कॅल्क्युलेट केलं जातं. हा झाला इंटिग्रेटर. असा सेम आहे डिफरन्शिएटर. या इंटिग्रेटर नंतर दुसरं नॉन लिनियर ॲप्लिकेशन आहे. इंटिग्रेटरच्या ठिकाणी फक्त डेरिव्हेटिव्ह घ्या म्हणून याला म्हटलं जातं डिफरन्शिएटर. In differentiator only we can change the places of R and C. R आणि C ची जागा बदला. इनपुटला फक्त कॅपॅसिटर जोडा आणि फीडबॅकला रेजिस्टर जोडला की या सर्किटला म्हटलं जातं सर्किट डायग्राम ऑफ differentiator. In case of differentiator, input voltage is applied to its inverting terminal by connecting input capacitor C. Sample of output voltage is fed back to the inverting terminal by connecting resistor R. इथं फीडबॅकला रेजिस्टर R चा यूज केला जातो आणि इनपुटला कॅपॅसिटर C चा वापर केला जातो. या सर्किटला म्हटलं जातं डिफरन्शिएटर. आता या सर्किटला डिफरन्शिएटर का म्हटलं जातं? इन डिफरन्शिएटर आउटपुट व्होल्टेज V0 is directly proportional to derivative of the input voltage. Output voltage is directly proportional to derivative of the input voltage. Hence, that circuit is called as differentiator. Differentiator is also an inverting amplifier. Input voltage Vin is applied to its inverting terminal by connecting input capacitor C. A sample of output voltage is connected to inverting terminal by connecting feedback resistor R. S point is called as virtual ground point. And when we can apply the input voltage Vin to inverting terminal, current start to flow through through the input capacitor C. Current flowing through input capacitor C is said to be IC. We can calculate the value of IC. When we can apply input voltage Vin, current start to flow through feedback capacitor C. That capacitor start to charge. Charge Q is given by C into Vc. And the rate of flow of charge म्हणजे IC is called as dq by dt. Here d q ची व्हॅल्यू आहे C into Vc divided by dt. That means C is constant. C derivative of voltage across capacitor. आता व्होल्टेज अक्रॉस कॅपॅसिटर काय असेल? याचं इनपुट व्होल्टेज Vin मायनस व्होल्टेज ॲट पॉइंट S म्हणजे Vin मायनस 0 म्हणजे D डेरिव्हेटिव्ह ऑफ Vin डिवाइड बाय dt. हा झाला कॅपॅसिटिव्ह करंट IC. दॅट करंट एंटर ॲट अ पॉइंट S. हा कॅपॅसिटिव्ह करंट S पॉइंटला येईल. देन दॅट कॅन ट्रॅव्हल थ्रू फीडबॅक रेजिस्टन्स R. Current flowing through feedback resistance R is said to be IR. Now we have calculate feedback current IR. Input voltage minus output voltage. या ठिकाणचं इनपुट व्होल्टेज काय आहे? या दोन टर्मिनल मधील व्होल्टेज ॲट पॉइंट S 0 मायनस आउटपुट व्होल्टेज V0 डिवाइड बाय फीडबॅक रेजिस्टर R. म्हणजे IR इज इक्वल टू मायनस V0 डिवाइड बाय R. ही झाली व्हॅल्यू ऑफ IR. ही झाली व्हॅल्यू ऑफ IC. नाव अप्लाय किर्चॉफ्स करंट लॉ ॲट पॉइंट S. IC इज इक्वल टू IR. नाव IC is equal to IR. Now putting the value of IC, C D Vin divided by dt is equal to IR minus V0 divided by R. आउटपुट व्होल्टेजची व्हॅल्यू आपल्याला पाहिजे. V0 is equal to R इकडे न्या मायनस RC डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनपुट व्होल्टेज Vin divided by dt. This is the formula for output voltage of op-amp as differentiator.
ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर डिफरन्शिएटरचा आउटपुट व्होल्टेजचा फॉर्म्युला पहा. V0 इज इक्वल टू मायनस RC डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनपुट व्होल्टेज डिवाइड बाय dt. In this case, the value of R and C, if the value of R is 1 mega ohm and C is equal to 1 microfarad, mega मध्ये 10⁶, मायक्रो मध्ये -6, ही टर्म कॅन्सल होईल. म्हणजे RC टर्म जर कॅन्सल झाली तर V0 इज इक्वल टू मायनस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनपुट व्होल्टेज Vin डिवाइड बाय dt, म्हणजेच आउटपुट व्होल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनपुट व्होल्टेज. आणि या इक्वेशन मध्ये जर मगासारखं सेम, इन दिस इक्वेशन इफ इनपुट व्होल्टेज Vin इज इक्वल टू V sin ओमेगा टी ची व्हॅल्यू जर आपण पुटअप केली तर आउटपुट व्होल्टेज V0 इज इक्वल टू मायनस RC डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनपुट व्होल्टेज डिवाइड बाय dt. हियर मायनस RC डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनपुट व्होल्टेज V sin ओमेगा टी डिवाइड बाय dt. इथं V sin ओमेगा टीचं जर डेरिव्हेटिव्ह घेतलं तर मायनस RC V sin ओमेगा टीचं डेरिव्हेटिव्ह आहे V cos ओमेगा टी into ओमेगा. That means we can put the value of omega minus RC into V into cos omega t into 2 pi f. By putting the value of omega in this equation, omega is equal to 2 pi f. Output voltage as frequency increases, in this equation as frequency increases, output voltage V0 should be increases. As frequency decreases, output voltage decreases. फ्रिक्वेन्सी इनपुट सिग्नलची वाढवली की आउटपुट व्होल्टेज सुद्धा काय होईल, इन्क्रीज होईल. फ्रिक्वेन्सी इनपुट व्होल्टेजची जर कमी केली आउटपुट व्होल्टेज सुद्धा काय होईल, कमी होईल, रिड्यूस होईल. म्हणून दॅट डिफरन्शिएटर सर्किट दॅट शुड बी कॉल्ड ॲज हाय पास फिल्टर सर्किट. या सर्किटला हाय पास फिल्टर सर्किट असं म्हटलं जातं बिकॉज ओनली हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नल, हाय फ्रिक्वेन्सी इनपुट AC signal easily passed or bypassed toward the output side by using that circuit differentiator. Hence that circuit is called as high pass filter. As we can apply low frequency AC signal, then output voltage should be reduced. Hence only high frequency AC signal should be bypassed toward the output side by using differentiator circuit. Hence that circuit is called as high pass filter circuit. And in case of differentiator, if input sine wave signal is applied, we can get spike waveform at the output side. या आउटपुट साइडला अशा स्पाइक वेवफॉर्म काय केले जातील, ऑब्टेन केले जातील. या वेवफॉर्म नोट्स मध्ये तुम्हाला दिलेल्या आहेत. नेहमी लक्षात ठेवा, इंटिग्रेटर इज कॉल्ड ॲज लो पास फिल्टर, डिफरन्शिएटर इज कॉल्ड ॲज हाय पास फिल्टर. इंटिग्रेटर मध्ये आउटपुट व्होल्टेज जे ऑब्टेन केलं जातं, मिळवलं जातं, ते इनपुट व्होल्टेजचं इंटिग्रेशन असतं. आणि डिफरन्शिएटर मध्ये जे आउटपुट व्होल्टेज घेतलं जातं, मिळवलं जातं, ते आउटपुट व्होल्टेज इनपुट व्होल्टेजचं काय असेल, डेरिव्हेटिव्ह असतं. म्हणून याला डिफरन्शिएटर आणि पहिल्या सर्किटला ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर इंटिग्रेटर असं म्हटलं जातं. नॉन लिनियर ॲप्लिकेशन मध्ये फक्त दोनच ॲप्लिकेशन आपल्याला अभ्यासायचे. पहिला ॲप्लिकेशन इंटिग्रेटर, दुसरा ॲप्लिकेशन डिफरन्शिएटर. याचे दोन्हीचे फॉर्म्युले लक्षात ठेवा. आउटपुट व्होल्टेज ऑफ ओपन डिफरन्शिएटर V0 इज इक्वल टू मायनस RC डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनपुट व्होल्टेज डिवाइड बाय dt. and output voltage of op-amp integrator is equal to V0 is equal to minus 1 upon RC integration d V in divided by dt. हे झालं फॉर्म्युलेज फॉर dV in into dt आहे का. हे झाले फॉर्म्युलेज फॉर आउटपुट व्होल्टेज ऑफ डिफरन्शिएटर, आउटपुट व्होल्टेज ऑफ इंटिग्रेटर. इथं इंटिग्रेटर मध्ये विथ रिस्पेक्ट टू घ्यायचं असेल तर विथ रिस्पेक्ट टू टी, 0 to t या पद्धतीने सुद्धा फॉर्म्युला लिहिला जातो. फक्त इथं इंटिग्रेटर मध्ये RC बेसला असेल, डिफरन्शिएटर मध्ये RC वरच्या साईडला असेल, म्हणजे V0 इज इक्वल टू मायनस RC डेरिव्हेटिव्ह ऑफ V इन डिवाइड बाय dt.
आणि इंटिग्रेटरमध्ये V0 इज इक्वल टू -1 अपॉन RC असते. इंटिग्रेशन V in इंटू DT. इंटिग्रेशन V in इंटू DT. हा झाला फॉर्म्युला फॉर आउटपुट व्होल्टेज ऑफ इंटिग्रेटर अँड डिफरन्शिएटर. यावरती 3 किंवा 4 मार्काला प्रॉब्लेम सुद्धा विचारले जाऊ शकतात. तुम्हाला R ची व्हॅल्यू दिली जाईल, C ची व्हॅल्यू दिली जाईल आणि इथं टाइम दिला जाईल, किती वेळामध्ये आउटपुट व्होल्टेज बदलतं. या पद्धतीनं हा फॉर्म्युला आपल्याला सॉल्व्ह करता आला पाहिजे किंवा प्रॉब्लेम्स सॉल्व्ह करता आले पाहिजेत. इथं महत्त्वाचा चॅप्टर ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर आपला संपतोय. यामध्ये 2 नॉन लिनियर ॲप्लिकेशन आणि 6 लिनियर ॲप्लिकेशन आपण बघितले. या लिनियर ॲप्लिकेशनमध्ये पहिलं ॲप्लिकेशन इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर, दुसरं ॲप्लिकेशन नॉन इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर, तिसरं ॲप्लिकेशन ऑप एम्प ॲज साइन चेंजर और इन्व्हर्टर, चौथं ॲप्लिकेशन ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर ॲज बफर ॲम्प्लिफायर किंवा त्यालाच म्हटलं जातं युनिटी गेन व्होल्टेज फॉलोअर, पाचवं ॲप्लिकेशन ऑप एम्प ॲडर किंवा समिंग ॲम्प्लिफायर आणि 6वं लिनियर ॲप्लिकेशन आपण पाहिलं होतं ऑप एम्प सबट्रॅक्टर ऑर डिफरन्स ॲम्प्लिफायर. आणि शेवटचे 2 नॉन लिनियर ॲप्लिकेशन्स इंटिग्रेटर आणि डिफरन्शिएटर. असे एकूण 8 ॲप्लिकेशन आपण पाहिले. या 8 पैकी परीक्षेला 4 ते 5 ॲप्लिकेशन परीक्षेला फायनल परीक्षेला विचारले जाऊ शकतात. एकूण 8 ॲप्लिकेशन पाहिले. आता या 8 ॲप्लिकेशनचे फॉर्म्युलेज आपण बघूयात. पहिला ऑप एम्प ॲज इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर. आउटपुट व्होल्टेजचा फॉर्म्युला पहा. V0 इज इक्वल टू -RF डिवाइड बाय Rin इंटू Vin. पहिला फॉर्म्युला इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर. दुसरा फॉर्म्युला नॉन इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर. आउटपुट व्होल्टेज V0 इज इक्वल टू 1 प्लस RF डिवाइड बाय Rin इंटू Vin. हे फॉर्म्युले पाठच राहायला पाहिजेत. तिसरा ऑप एम्प साइन चेंजर और त्याला म्हटलं जातं इन्व्हर्टर. V0 इज इक्वल टू -Vin. पाचवा ॲप्लिकेशन बफर ॲम्प्लिफायर किंवा त्याला म्हटलं होतं युनिटी गेन व्होल्टेज फॉलोअर. V0 इज इक्वल टू Vin. 6वा ॲप्लिकेशन, 5वा ॲप्लिकेशन ॲडर किंवा याला म्हटलं होतं आपण समिंग ॲम्प्लिफायर. याचे 3 फॉर्म्युले आहेत. पहिला V0 इज इक्वल टू -RF डिवाइड बाय Rin इंटू ब्रॅकेट V1 प्लस V2 प्लस V3. दूसरा फॉर्मूला V0 इज इक्वल टू V0 इज इक्वल टू V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3 इंटू RF माइनस V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3 इंटू RF. आणि शेवटचा फॉर्म्युला V0 इज इक्वल टू माइनस इंटू ब्रॅकेट V1 प्लस V2 प्लस V3. These are 3 formulas for op amp adder or summing amplifier. 1 2 3 4 5 ॲप्लिकेशन झाले. 6वा सबट्रॅक्टर और डिफरन्स ॲम्प्लिफायर. सबट्रॅक्टरचा फॉर्म्युला आहे V2 मायनस G1. हे झाले 6. 7वा आता पाहिलेला op amp इंटिग्रेटर. V0 इज इक्वल टू -1 अपॉन RC. इक्वेशन मध्ये साइन मायनस पाहिजे. -1 अपॉन RC इंटिग्रेशन Vin dt. डिफरन्शिएटर शेवटचा फॉर्म्युला डिफरन्शिएटर V0 इज इक्वल टू -RC डेरिवेटिव्ह ऑफ इनपुट व्होल्टेज डिवाइड बाय dt. एकूण 8 ॲप्लिकेशन पाहिले. त्या 8 ॲप्लिकेशनचे एवढे फॉर्म्युले तुमचे पाठच असायला पाहिजेत. इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर V0 इज इक्वल टू -RF डिवाइड बाय Rin इंटू Vin. नॉन इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर 1 प्लस RF डिवाइड बाय Rin इंटू Vin.
inverter V0 is equal to minus V in, buffer output voltage is equal to input voltage, adder voltage ची बेरीज minus RF divided by R in into bracket V1 plus V2 plus V3, second formula minus V1 upon R1 plus V2 upon R2 plus V3 upon R3 into RF, आणि जर RN आणि RF इक्वल असतील तर मायनस V1 plus V2 plus V3. सबट्रॅक्टर V2 minus V1, इंटिग्रेटर V0 is equal to minus 1 upon RC integration V in dt, and output voltage of differentiator V0 is equal to minus RC derivative of input voltage divided by dt. या इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर मध्ये आउटपुट व्होल्टेज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज असतं म्हणून निगेटिव्ह साईन, नॉन इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर मध्ये आउटपुट व्होल्टेज इन फेज विथ इनपुट म्हणून पॉझिटिव्ह साईन. इन्व्हर्टर आउटपुट व्होल्टेज इज इन्व्हर्शन ऑफ द इनपुट व्होल्टेज, म्हणजे इनपुट जेवढं दिलंय त्याचं आउटपुट विरुद्ध मिळेल म्हणून इन्व्हर्टर जेवढं इनपुट दिलंय तेवढंच आउटपुट मिळतं म्हणून त्याला बफर. ॲडर आउटपुट व्होल्टेज इनपुट व्होल्टेजची बेरीज आहे म्हणून त्याला ॲडर. सबट्रॅक्टर मध्ये आउटपुट व्होल्टेजला इनपुट व्होल्टेजची वजाबाकी केली जाते म्हणून सबट्रॅक्टर. इंटिग्रेटरला आउटपुट व्होल्टेज इनपुट व्होल्टेजचं इंटिग्रेशन प्रोड्यूस केलं जातं म्हणून इंटिग्रेटर, आणि डिफरन्शिएटर मध्ये आउटपुट व्होल्टेजचं डेरिव्हेटिव्ह घेतलं जातं. इनपुट व्होल्टेजचं आउटपुटला डेरिव्हेटिव्ह घेतलं जातं म्हणून इथं म्हटलं जातं ऑप एम्प. डिफरन्शिएटर या ठिकाणी ऑपरेशनल एम्प्लिफायर मोस्ट इम्पॉर्टंट चॅप्टर आपला संपतोय. हा एक जर चॅप्टर केला तरी मॅक्झिमम मार्क्स तुम्हाला मिळू शकतात. डिटेल या चॅप्टरचा स्टडी करायचा, यामध्ये 2 किंवा कमीत कमी 2 तरी प्रॉब्लेम या चॅप्टरवरती विचारले जाऊ शकतात. एवढेच फॉर्म्युले वापरायचे आणि प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे.